अक्सर ही ना साडे माशरे च वेख्या जांदा वा, पाया जांदा वा, बल्कि कई गल्लां ते कई जगह ते असीं सुणिया वा कि कई घरां दे विच लड़ाई हुंदी आ कि औलाद जे कोई पुट्ठा काम करदी है या कोई भी गलत कदम चुकदी आ ते माँ प्यो एक दूजे नूं दोष दिंदे, यानी कि प्यो कह दूगा माँ नूं कि दुੱਧ ते बुੱਧ चल गया, माँ कहूगी कि नहीं ये तुखम ते तसीर, यानी कि आपस दे विच ना उन्हां दी इन्हां गल्लां ते बहस हुंदी आ। ते अज ना मैं इसे गल ते तुहानूं वंड करके दसदा वां। गल थोड़ी जी लम्मी है लेकिन मज़ा ना आवे तो दस्सिओ भी स्वाद नहीं ना आया ना तो फिर गल करियो। इस तरह एक ना बादशाह सी, वो बादशाह ते मलका ना दोने ही सैर ते गए। उन्होंने घर भी गल होंदी सी, लागे उन्होंने ना घुमियारां दा घर सी, उन्होंने महल दे नाल घुमियारां दा घर सीगा। ते वो लंघण डे ते घुमियारां दे घर भी इहो ही लड़ाई होण डई, क्योंकि जिहड़ा बंदा सी बुढ़ी नूं कहण डिया दुੱਧ ते बुੱਧ चल गया वा, दुੱਧ ते बुੱਧ हुंदा, कहंदे नहीं तुखमां ते भी तसीर हुंदी आ, तुखम दा भी विच फर्क हुंदा। खैर वो बहस उत्थे सुनी ते घर आ गया। घर आण के उन्होंने भी कहा कि तैनूं दस्सिआ ना कि दुੱਧ ते बुੱਧ हुंदी, ओह कहंदी नहीं तुखम ते तसीर लाजमी हुंदी आ। उन्हां दा इस गल ते काफ़ी बहस होई, झगड़ा चलदा रहा। खैर मलका ने ना बादशाह नूं कहा कि ठीक आ जी, अज ना आपां एक कागज़ ते लिख लैने आ ते तैनूं साबित कराऊंगी भी तुखमां दी भी तसीर हुंदी। उन्हें कहा ठीक आ जी। उन्हें कहा तुखमां दी तसीर नहीं हुंदी, मलका कवे हुंदी आ। उन्होंने दोवां ने कागज़ ते लिख लिया। साडे ना आम रिवाज सी, हुण घट वा, पहलों रिवाज सी दाईयां दा, कि दाईयां जिहड़ियां ना पैदाइश दाईयां ही कराउंदियां हुंदियां सी। पूरे पिंड दी एक दाई होनी, उन्हें ही पैदाइश कराउणी। उन्हें ना मलका ने दाई नूं सद्दिया, दाई नूं कहंदी भी एक काम आ ते करना वा। उन्हें कहा हुक्म कर दस। वो कहंदी कि ऐसे ही ना काम वा कि जदों साडे बच्चा पैदा होवे उदों तूं वेखना किसी होर दे घर भी बच्चा पैदा होया ना ते बच्चे वटाउणे आपस च, जदों दोने ही मुंडे होए, उधर भी मुंडा होवे ते साडे भी मुंडा होवे ते बच्चे आपस च वटाउणे आ। मलका ने जिस टाइम गल कीती, हुण दाई नूं भी मन्नणी पई। उन्हें कहा यह भी एक सबक आ। उन्हें हुण काम शुरू करती तलाश। जिस टाइम बादशाह के घर बच्चा पैदा होया तो लागे घुमियारां दे भी बच्चा पैदा हो गया। दाई आई मलका को, कहंदी मलका उन्हां दे भी बच्चा पैदा होया, तेरे भी बच्चा। उन्हें कहा फिर वेला किहड़ा वेखदी है, मिंट मार को जिहड़ा काम तैनूं कहा वो कर। दाई ने उदां ही कीता कि बच्चे वटा दिते। ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਤਸਰ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਦਾਈ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਲਕਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਤਾਂ ਹੋਏ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਖੇਡੇ, ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਵੇ, ਕਦੀ ਕੁੱਜਾ ਬਣਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਬਣਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਬਣਾ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਥੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਾਲ ਖੇਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਵੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। ਖੈਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਫੜ ਤੇ ਚਾਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਕਵੇ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਰਨੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਦੇ ਜੇਨ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਾਂ। ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਬਾਹਰ ਚਾਰਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਂਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਲ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਉਹਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਬਹਿਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਲ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਭੱਜ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਭੱਜ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉੱਧਰ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਡਾਂਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਬਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ ਕਿ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਣਾ ਲਾਵੇ,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋੜਾ ਲਾਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਕੂਨ 'ਚ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਆ, ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁੱਖ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆ ਸਾਰੇ ਪਤੂਲੀਆਂ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਖਸੂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੋਠਾ ਟੈਪ ਬਣਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਘਰੋਂ ਸਕੂਨ ਨਾ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕੱਢੀ ਵਰਤੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀਲੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਕੱਢਣਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਆਪ ਵਿਹਲੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਗਰੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲੇ ਬਣਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਜ ਵਾ ਇੰਜ, ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੱਪ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆਪਸ 'ਚ। ਉਦਣ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਟੈਪ ਬਣਾ ਲਈਏ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਾਏਦਾਰ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਡਾਂਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ 2-3 ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਫਿਕਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਲੱਕੜਾਂ ਲੁਕੜਾਂ ਵੱਢਣ। ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲਾਲ ਲੱਭਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੀਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਹੀਰਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਹੀਰਾ ਲੱਭਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਡ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਬਾਲਣ ਬੁਲਣ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਜਨ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਘਰ ਫੜਾ ਦੇਵੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਆ ਭਾਈ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਹਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਤਾ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਵੀਂ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਆਇਆ, ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫੜਾਈ ਸੀ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕੁਛ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਉਰਾਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੀਰਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਹੀਰਾ ਘਲਾਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਫੜਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਵਾ। ਗੱਲ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਫੜਾਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਦੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ, ਉਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਪਿਓ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਹੀ, ਬੀਵੀ ਵੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਘਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾਜਰਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਇਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਕੰਢੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤੁਰੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਂਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਵਾ? ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਫਸੁਰਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਲੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਝੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ,
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਬੀਵੀ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ। ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਲੱਭਾ, ਇਧਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਯਾਦ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੋਇਆ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਦੇ ਦੇ। ਹੀਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ। ਹੀਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਹੀਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਂਗਰੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਜੀ ਕਿੱਸਾ ਮੁਕਤਸਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਹੀਰਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਡਦੀ ਉੱਡਦੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੀ ਘਲਾਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸਪਾਈ ਸਪੂਈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਡਾਂਗਰੀ ਡਾਂਗਾ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡਾਂਗਰੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜ ਜਾਣ ਪੱਕੇ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੂੜ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਭਜਾ ਤੇ ਨਾ ਕਹਾ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੱਟਰ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਂਗਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸਾਡੇ ਫੱਕੇ ਬੁਲਾਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਾ ਫੌਜ ਕਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵਕਤ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਘਲਾਏ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫੌਜ ਵੇਖੀ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਡਾਂਗਰੀ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ ਕੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਬਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਂਗਰੀਆਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਂਗਰੀ ਲਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਜਾਣ ਹੀ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਲਕਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੰਝ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਫੌਜ ਘਲਾਈ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟੇ ਫੈਂਟੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵੀ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾ ਵਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਡਈ ਆ ਹਮਦਰਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਖਤੀ ਵਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਖੋਲੂਗਾ ਇਹ ਵੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਵਰਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਆਹ ਵੇਖ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਖਮ ਤੇ ਵੀ ਤਸੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਹੀ ਬੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਖਿਡੌਣੇ, ਉਹ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵਟਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਖਮ ਤੇ ਤਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿ ਬੱਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਆ ਕਿ ਬੱਲੇ ਤੇ ਬੱਲਾ ਨਾ ਹੋਊ, ਮੱਥੇ ਫੁੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊ। ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਊ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਖਮ ਤੇ ਤਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸਤੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਖਮ ਤੇ ਤਸੀਰ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬੁੱਧ, ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਪਿਓ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਬਕ ਕਿ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਾਤ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘੁਮਿਆਰ ਨਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਾਤ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸੱਲਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਤਸ਼ਬੀਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਾਤਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਬਕ ਅਜ਼ਮੂਦਾ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, YouTube ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ
ਸ਼ਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਸੂਸੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖੇਡ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ।